رفت مسعود صاحبہ آپ سے میں شروع کرتا ہوں. ابھی میں اور بطول یہ بات کر رہے تھے کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جب ایرانی صدر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اور کم از کم جو میں سن رہا ہوں اس میں تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا امکان کچھ کم ہی ہے اور معاملات تھوڑے سے کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا واقعی میں پھنس گیا ہے کہ اگر آپ پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہیں تو سینکشنز کا سیویئر خدشہ ہے, اور اگر آپ نہیں بڑھاتے تو آپ کو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں $18 ارب کا ٹیکہ لگ سکتا ہے. تو وی اسٹک بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دس از اے لانگ اسٹینڈنگ پرابلم دیٹ ویو ہیڈ. It is an issue which has been going on. It's like an albatross along our necks. بات یہ ہے کہ جی گیس پائپ لائن جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس وقت ہم میں یہ ویژن کیا نہیں تھا کہ بھئی ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ نہ صرف ویسٹ کے اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں, لیکن ایون گلف کنٹریز کی بھی جو ہے نا اس وقت تو سعودی عرب اور ایران کے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے. لیکن اس وقت ہم نے پیش رفت کی, ہم نے سوچا کہ شاید جو ہے نا ویل بی ایبل ٹو اوور کم اٹ. اب بات یہ ہے کہ وی آر اسٹل اسٹک. دیر آر ویز اراؤنڈ اٹ. آئی مین یو نو آپ ڈپلومسی میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. دس از مائی ویو ایز اے فارمر ڈپلومیٹ کہ آپ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال سکتے ہیں, اور رستے ہیں. دیکھیے جی اور ملکوں کو ویورز ملے ہوئے ہیں نا, ایران کے ساتھ تجارت کر, ایران کے ساتھ چین بھی کر رہا ہے, ہندوستان بھی کر رہا ہے. اب بات یہ کہ ہم نے یہ پہلے سوچنا ہے, پہلے تو ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ہم اس گیس پائپ لائن کو پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں سیریس ہیں یا نہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا ہوا نا, ابھی تک تو فیصلہ نظر نہیں آ رہا, کنفیوژن لگ رہا ہے. یہ تو مسئلہ ہے, جب تک کہ ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے. دیکھیں جی گوادر سے نواب شاہ جو پائپ لائن کا سیگمنٹ بچنا ہے وہ تو ہمارے ملک کے اندر ہے, وہ تو سینکشنز کے اندر نہیں آتا. سینکشن میں تو تب آتا ہے once this gas gets connected to ایران. لیکن ہم نے اگر اپنے ہی ملک میں ابھی تک وہ پائپ لائن کا حصہ نہیں بچھایا جو کہ ضرورت ہے ہمیں, تو وہ I mean it shows کہ ہمیں تھوڑا سا خود بھی there is not clarity. Anyway اگر کلیئرٹی ہو جائے ایک دفعہ کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر تو ہم نیگوسیشنز میں آ جاتے ہیں نا. دین آف کورس ہم امریکہ سے بھی بات کر سکتے ہیں, ہم اور ملکوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی فنڈنگ نہیں ملتی, ہم فنڈنگ کی وجہ سے کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس لیے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ہم نے بھی شاید پرسیو نہیں کیا اس شدت سے. اب ہمیں جو نا امریکہ کہتا ہے یا گلف کنٹری یا کوئی بھی ملک کہتا ہے جو کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے پاکستان اور ایران کے تعلقات بڑھے, تو ہم وہ اگر ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں گیس, تو ٹھیک ہے ادھر سے بھی لیں. ہمیں تو دیکھیے جی ہمیں تو ہر طرف سے چاہیے نا. ٹیپی پھنسا ہوا ہے, آئی پی پھنسا ہوا ہے, ہمارے سارے پروجیکٹس پھنسے ہوئے ہیں. اینڈ یو نو ہر جگہ تو سینکشنز نہیں ہے نا. یو سی اٹ سو وی ہیو آلسو do an introspection of ourselves. اچھا اب ہاں یہ جو نقطہ ہے یہ انفیکٹ یہی وہ نقطہ ہے جو میں ابھی بات کر رہا تھا بطول سے بھی. ڈاکٹر رفت, یہ کنفیوژن جو ہم بات کر رہی ہیں, جو ابھی ایمبیسڈر صاحبہ نے بھی جو بات کی, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس پائپ لائن کے حوالے سے جو ایک کنفلکٹنگ قسم کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ پہلے سائن معاہدہ کر لیا, یہ نہیں سوچا کہ سینکشنز ہیں, پھر اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا, پھر جب لیگل معاملات جو ہیں وہ بالکل سر پہ آ گئے کہ جی آپ کو فائن ٹھوک جائے گا, اب ایک دم جاگ گئے. پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کہا جی ہم پورا کریں گے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی سے کچھ اپروول بھی دے دی, اور اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے ہمیں مزید امریکہ پتہ نہیں سینکشن اٹھائے نہ اٹھائے. تو یہ دا پرابلم ہیز بین وتھ اس. یہ پھر اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں جو مصیبت ہمارے ساتھ اب آ پڑی ہے. جی فہد شکریہ بہت بہت. یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہ ہماری کوتاہی اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس منصوبے کی جو ابتدا ہے وہ جب پریزیڈنٹ آصف زرداری تھے ان کے پچھلے دور کے اندر 2013 کے اندر اس کو پائپ لائن کو بچھانے کا منصوبہ وہ انہوں نے ترتیب دیا تھا, اور اس کے حوالے سے
कुछ प्रोग्रेस भी हुई थी। और हम ईरान ने जब भी हमसे ये सवाल किया कि हम तो अपना 1800 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसका हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं, तो आपकी तरफ से कोई जो है वो जो ज़्यादा पेशरफ्त इस मामले में नहीं हुई, क्योंकि हमारी तरफ से जो गैस पाइपलाइन जो है वो तकरीबन 800 किलोमीटर की है। तो हमने उस हवाले से जो इंतज़ार किया और हम उनको अश्योर करते रहे। लेकिन अब और फिर पिछले साल ये हुआ कि ईरान ने कहा कि अगर आप अपनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करेंगे, क्योंकि इट विल बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट जो कि दो सॉवरेन कंट्रीज के दरमियान है, उस हवाले से फिर हमने थोड़ा सा हमें जगाया गया। लेकिन अब मुश्किल ये आ गई है कि इन द वेक ऑफ द मिडल ईस्टर्न सिचुएशन वो ईरान की और जो वाशिंगटन के ताल्लुकात हैं वो बहुत ही कशीदा हो चुके हैं, और उस कशीदगी के नतीजे में हमें भी अब अपना जो है वो बिल्कुल स्टांस जो है वो रीथिंक करना पड़ेगा। अच्छा, अब लेकिन मैं जी, लेकिन इसकी रोशनी में एम्बेसडर रिफत साहिबा, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब ईरान के लिए तो देयर इज़ नो लव लॉस्ट। अब हमारी अगर इस टाइम सिचुएशन ये है कि या तो हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे चलें और सैंक्शंस को रिस्क करें, या ये है कि हम इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि जो उम्मीद पे बेस्ड हो कि शायद कल को अमेरिका जो है वो हमें वेवर दे दे, जिसके इम्कानात बहुत ही कम लग रहे हैं, या ये है कि फिर हम लीगल बैटल लड़ें, या आखिरी ऑप्शन ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दें और जो ईरान का जो भी खर्चा हुआ है उनसे कहें यार तुम हमसे खर्चा ले लो, हमसे गलती हो गई, दैट्स द एंड ऑफ द डे। सो एम्बेसडर साहब, हमारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या है? और इसमें ये भी एक नुक्ता ऐड कर लें जी, इसमें प्लीज़ ये भी एक नुक्ता ऐड कर लें, क्योंकि माजी में अमेरिका ने इसके मुतबादिल प्रोजेक्ट्स खुद भी ऑफ़र किए थे, तो आपको लगता है कि वो भी कंसिडरेशन में आ सकता है? देखिए जी, जो आखिरी आपकी तजवीज़ है ना कि हम इसको ईरान को कह दें कि भाई भैया हमें माफ़ कर दो और हम ये गैस पाइपलाइन को ख़त्म ही कर देते हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एनीवे, वी शुड नॉट गो फॉर दैट। बात ये है कि जी हमने बहुत ही yes and no जैसे आपने खुद ही कहा, there was a lot of wavering on our side. अब आप देखें जी, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हर चीज़ जो है ना एक हतमी फैसला नहीं होता, ये वी आर एबल टू गेट। हमने कोशिश की कि चलो इसको डिले करें, हो सकता है मामलात बेहतर हो जाए। वो मामलात बेहतर तो वी डिड नॉट सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि मामलात बेहतर नहीं होंगे जब तक कि जो है ना ये फ़लस्तीन का और ये मिडल ईस्ट का सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होता, और ईरान जो है ना जब तक इजराइल को अपना एनिमी नंबर 1 समझता रहेगा, तो इजराइल के और अमेरिका के ताल्लुकात, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी नहीं ठीक हो सकते। तो इसलिए हमें ये उस वक्त सोचना है। अब ये है कि हमें वी शुड सिट डाउन एंड टॉक सीरियसली टू द अमेरिकन्स, वी शुड सिट डाउन सीरियसली टू ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स, जैसे कि देखिए जी हमारी ज़रूरत है, वी आर एन इकोनॉमिकली स्ट्रैप्ड कंट्री, वी आर एनर्जी स्ट्रैप्ड कंट्री। ठीक है, जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह है। आप हमें गैस देना चाह रहे हैं, अमेरिका को कहें 100 बिस्मिल्लाह। आपने पहले भी हमें कई प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो कि कुछ मुकम्मल हुए, कुछ नामुकम्मल। लेकिन अगर अमेरिका नहीं मानता बस साहब, अगर वो कहते हैं ठीक है फाइन, यू मेड अ गुड पॉइंट बट सॉरी, फिर क्या? तो देखिए बात ये है कि सेल्फ रिलायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए जी सैंक्शंस तो पहले भी हम पे लग चुके हैं ना। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि लग जाए सैंक्शंस, बर्दाश्त कर लेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि सैंक्शंस, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, दिस इज माय एनालिसिस, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सैंक्शंस पाकिस्तान पे इस बात पे लगाएगा, because Pakistan is an important country even for the Americans today, although they have a very good relationship with India. India is their strategic partner. लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इस खित्ते में बन रही है, with South Asia, with China, with Israel, with Gaza, I don't think that the Americans would go all out and sanction Pakistan. ये एक असेसमेंट हमारे पास होगी कि हम ये इस एवेन्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फाइनल क्विक क्वेश्चन, ये जो दौरा है ईरानी सदर का, इसमें से व्हाट इज़ द बेस्ट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू? इसमें से क्या निकलेगा? मतलब अगर हमें एक हेडलाइन निकालनी हो कि इस दौरे से ये बड़ी चीज़ निकली, वो क्या हो सकती है? जी, मेरे ख्याल के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ इस दौरे के हवाले से हमारे सामने आएगी या आ रही है, क्योंकि अभी 2 दिन तो विजिट के बाकी हैं, तो उसके हवाले से यह है कि
पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात जिस तातुल का शिकार हुए थे, खास तौर पे ईरानियन मिसाइल अटैक के बाद, और फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी किया, वी वुड लाइक टू फॉरगेट द पास्ट और we will try to put this relationship on a new and a much better or and a sound footing than we have in the past. ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिफत हुसैन और एम्बेसडर रिफत मसूद साहबा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने लिए। ये देखिए मैं तो बड़ा स्केप्टिकल हूँ कि अगर हमने सिर्फ हमारी अगर पॉलिसी है कि जब अमेरिका से गुजारिश करें और ये और इस उम्मीद पे कि वो हमें कुछ छुट्टी दे दें, कोई थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देंगे, मुश्किल है। लेकिन फात साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं या जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनके डिप्लोमेटिक स्किल्स में भी बहुत मैटर करता है कि आप अपनी बात आगे कैसे रखते हैं। आप किसी लेटर को मत फाड़ें, आप सागडार की तरह ये भी नहीं कहें कि वी डोंट केयर, आप बात करना सीखें और अपने कन्विंसिंगली बात करें। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग नुकता है, मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 90s या 80s या 70s का नहीं है, इसकी इंसेप्शन 1950s में हुई थी। और आप देखें किस तरह से डिले होता गया और फिर इंडिया का आना और फिर मजीद डिले होना, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस पॉइंट पे भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि डिले होगा या मटीरियल हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं सूरत हाल क्या निकलती है।